नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इंग्लिश या विषयामधला जो काही घटक आहे तर त्याचं नाव आहे व्होकॅब्युलरी. इन इंग्लिश व्होकॅब्युलरी, दॅट इज द सेकंड युनिट, व्होकॅब्युलरी. मराठीत त्याला शब्दसाठा असं पण म्हणू शकतो आपण. व्होकॅब्युलरी मध्ये जो काही एक उपघटक आहे, द नेम ऑफ दॅट सब टॉपिक इज रायमिंग वर्ड्स. Rhyme, you know that rhyme. Rhyme means what? It sounds like, or the sounds are same. See here, rhyming words. Words that have similar ending sounds are called rhyming words. Words that are similar ending sounds are called as rhyming words. In this kind of exercise, you may be expected to pick out rhyming pairs of words or to identify words that do not rhyme. Isn't it? Means the rhyming pair is given, or the rhyming words, three options are to the rhyming words and one option is different, that you have to identify. Isn't it? So here firstly I am reading some examples of rhyming words, okay, loudly, because you can understand what is rhyming words. Okay, see here, bend, lend, friend. See, end, isn't it? So bend, lend and friend is one type of rhyming words. Narrow, barrow, marrow, isn't it? Then cloud, proud, loud, oud. See, ending of this word is like oud, isn't it? Cloud, proud and loud. Then peak, tick and sick. After that, door, floor, bore. Right, bright, sight. Game, flame, name. Snuff, rough, enough. Heat, feet, neat. Thought, caught, bought. Let, met, net. Weak, peak, sick. Luck, cluck, pluck. Made, fed, red. Chin, thin, bean. Packet, racket, jacket. Dark, lark, mark. Red, bed, said. Flow, slow, blow. Sing, ring, thing. Heal, still, kill. Stop, shop, crop. List, beast, priest. Walk, talk, chalk. Lock, flock, block. Wood, good, could. Beam, dream, team. Night, right, flight. Crown, brown, drown. Rip, hip, chip. Face, place, race. Rise, wise, size. Here, near, fear. Shoe, due, new. Kind, find, blind. True, blue, glue. Life, wife, knife. Why, high, sigh. Okay? Okay, so students, now I have read loudly some rhyming words, okay, that you can understand what is rhyming words. Okay, means words that are having similar sounds at the end is called as rhyming words. Then on this topic the questions are asked. See here, which of the following word is not rhyming word? Okay, I have read loudly, that's why you can understand, isn't it? So first I am giving you first question. Which of the following word is not rhyming word? Which of the following
word is not rhyming word. प्रश्नाचा अर्थ काय झाला? खालीलपैकी कोणता शब्द हा रायमिंग वर्ड नाही. आणि ऑप्शन्स आहेत बघा. टॉय, जॉय, बॉय, डे. टॉय, you have to give answer. Give me answers. Chat on. Yes. Yes, Adesh have given the answer 2. Boy. Okay. Any other answer? Bhushan Chavan ke have given answer. Said hi. Okay. See here. It sounds like toy. Oi, isn't it? Toy. After that, boy, then joy are the similar ending sounds, isn't it? But see, here is day, D-A-Y, day, isn't it? It sounds like day. It sounds like toy. This is like boy. It is like joy. And here is day. So the day is the correct answer, isn't it? Now I am giving you some words. After that, sing, ring. I am not making the pronunciation. I am only writing the options. That's why you can understand clearly which is the rhyming word, or that will be the question, isn't it? See here, sing, second, third, and fourth is now. Which of the from these fourth options you have to identify which word is not rhyming word? Give me answers. Satyam Netke given. Yes, very okay. Some students given, Shravani given fourth option, theme. Okay. Shravani Kadam. Then Adesh comes third. Okay, the third. See here, when we are pronouncing these words, see here, sing is there, ring is there, thing is there, isn't it? But it is not ding, it is dig. Here is no yan, isn't it? So option third is the right answer. Yeah, Sanchita is also given third option. Very good. Those students who have given the third options, they are right, isn't it? Very good. Now I am giving you the next question. Question is like that. Which of the following is rhyming pair? Which of the following? Which of the following is rhyming pair? मराठीत याचा अर्थ जर सांगायचा असेल तर तो असा होईल, खालीलपैकी कोणती रायमिंग पेअरची जोडी आहे. बरोबर. आता मी तुम्हाला त्या जोड्या देतोय. फर्स्ट इज नेम, सेम नेम. आय एम नॉट प्रोनाउन्सिंग नाउ. फॉर द सेकंड इज थर्ड इज and the last is now give me option. Okay. Yes, who is giving the answers? Shravani Kadam, 1. Adesh, okay. 1 third. आदेश तुला दिसतंय का आता?
बाकीच्या मुलांना दिसतंय का? दिसत असेल तर हो टाका, येस टाका. हा, श्रावणीने फर्स्ट ऑप्शन दिलाय. श्रावणीने यस 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 मीन्स हा बघा आता सगळ्यांना दिसतंय बरोबर, काही हरकत नाही. आता येस, व्हेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रायमिंग पेअर? आता याच्यामध्ये कोणती रायमिंग पेअर आहे बघा. गो टू, टेन, सन, कोल्ड, बॅड is the different options, isn't it? But here name and same, see here, name and same, it sounds likes, isn't it? So first option is the right answer. Very good. Most of the students are given the first option. Yes, Shravani Kadam also given Bhavsar Chauhan K. Then okay, most of the students are given this answer. Which of the following is rhyming pair of whale? See here. The next question is that which of the following is rhyming pair of whale? Okay, now I am giving you the options. Options are here. First is, second is, third is, and the fourth is. Give me answer. Yes. First option. आदेशला दिसत नाही, पण आदेश कदाचित तुझा नेटचा प्रॉब्लेम असेल, कारण बाकीच्या मुलांनी सगळ्यांनी यस टाकलंय बघा याच्या ठिकाणी. बरोबर. आदेश तू नेट मध्ये बस बा, तुला नेटचा काहीतरी प्रॉब्लेम असेल. यादव तेजल बा, भाऊसाहेब चव्हाण के थर्ड ऑप्शन बा. हा, यादवला पण दिसतंय, काय हरकत नाही, म्हणजे सर्व मुलांना दिसतंय. फक्त प्रॉब्लेम कुणाचा आहे? आदेश सुनील गोसावी. तू रेंज मध्ये त्याला, तुला नेटचा पॅक तुझा बरोबर व्यवस्थित असेल तर तुला दिसेल. तुझा एकट्याचाच प्रॉब्लेम बघ, बाकीच्या मुलांना सगळ्यांना व्यवस्थित दिसतंय. संचिता जाधव, गिव्हन ऑप्शन 3. सी हियर. बरं, आता मुलांना या ठिकाणी या प्रश्नाच्या उत्तराकडे आपण जाऊया. वेगवेगळे ऑप्शन्स तुमचे आलेले आहेत. आता मी तुम्हाला उत्तर देतो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रायमिंग पेअर ऑफ वेल? वेल म्हणजे विहीर, बरोबर. वेल, इट साऊंड्स लाईक वेल. आता याचे आपण साऊंड्स बघूया. दिस इज लाईक गर्ल, बेल, ऍपल अँड बॉल. वेल, बेल. सो सेकंड ऑप्शन इज द राईट आन्सर, इजंट इट? याचा उच्चार कसा होतो? गर्ल असा होतो. याचा काय होतो? ऍपल असा होतो. मग होईल का ऍपल वेल? हे दिस इज नॉट ऍपले. लक्षात आलं का? हे ऍपल किंवा याचं स्पेलिंग, वेलचं स्पेलिंग कशासारखं आहे? बेल सारखं आहे. वेल आणि बेल, बरोबर. म्हणून सेकंड ऑप्शन ज्या विद्यार्थ्यांनी दिलं त्या सर्वांना आदेश नेट फुल आहे. पण आता बाकीच्या मुलांना प्रॉब्लेम नाही, मग काय करायचं? तू बघ, तुला नेटचाच काहीतरी इश्यू आहे, कारण बाकीच्या मुलांना सगळ्यांना सगळीकडे दिसतंय. तुझाच काहीतरी विषय आहे. बरं, ठीक आहे, आपण पुढे जाऊ. पुढचा मी प्रश्न देतोय तुम्हाला. ठीक आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रायमिंग पेअर? इज नॉट रायमिंग पेअर. Which of the following is not rhyming pair? खालीलपैकी कोणती रायमिंग पेअरची जोडी नाही?
आणि त्या एक सेकंड ऑप्शन इज third option is fourth option is द्या उत्तर चॅट मध्ये उत्तर टाका तुम्ही सुद्धा मी फळ्यापासून बाजूला होतोय तुम्हाला प्रश्न व्यवस्थित दिसेल which of the following is not rhyming pair first option second option third option and fourth option yes Ravani Kadam has given the answer option number 2 okay then Adesh yes option Sanchita 2 Adesh also given the answer 2 आता त्याला दिसतंय याचा अर्थ बघा आता याचं जर आपण प्रोनाउन्सिएशन केलं तर याचा कसं होतं वी सी हिल हॉल इजंट इट म्हणजे हे काय सारखा उच्चार होत नाही धिस दॅट याचा सुद्धा सारखा उच्चार होत नाही नो टू बरोबर पण याचा काय होतं वी सी हा काय होतो सारखा उच्चार होतो म्हणून ऑप्शन नंबर 1 इज द राईट आन्सर संचिता लक्षात आलं का तुझ्या हे बघ हिल हॉल धिस दॅट नो टू आपल्याला सारखे उच्चार होणारे शब्द शोधायचे बरोबर या ठिकाणी काय होतं वी आणि सी हे सारखे उच्चार होता का नाही आता जर समजलं असेल तर येस टाका आदेशने पण ऑप्शन नंबर 2 म्हटलं हिल हॉल याचा अर्थ तुम्ही बाकी मुलं सगळ्यांनी 2 2 2 2 2 येस आता श्रावणी कदम टाकले येस तिला समजलंय येते लक्षात परत एकदा बघा हिल हॉल धिस दॅट नो टू आणि इथे काय आहे वी आणि सी म्हणजेच काय वी आणि सी ऑप्शन नंबर 1 इज द राईट आन्सर बरोबर आता मी तुम्हाला पुढचा प्रश्न देतोय त्या निमित्ताने बघा आपण बघा काल आहे ना तुम्हाला एक एक्सरसाइज पाठवला होता असाइनमेंट मध्ये बरोबर बऱ्याच मुलांनी तो त्याचा जो काही एक्सरसाइज आहे तर तो सोडवलेला नाही बघा मला वाटतं फक्त एका विद्यार्थ्यांनी आदेशने तो सोडवलेला आहे बरोबर त्याने बरोबर त्याला समजलं नेमकं असाइनमेंट मध्ये जायचं त्यानंतर त्या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ती इमेज दिसते त्या ठिकाणी मी एक नोट टाकली होती की तुम्ही ती डाउनलोड करायची बरोबर ती जी इमेज आहे तर ती डाउनलोड करायची म्हणजे तुम्हाला ते त्यातले प्रश्न दिसतात मग काय करायचं आपला पहिला प्रश्न आणि त्याचं काही उत्तर जे असेल ऑप्शन तर ते देणं अपेक्षित होतं बरोबर बाकीच्या मुलांनी ते सोडवलं नाही इथून पुढं तुम्ही ते सोडवत चाला ओके आता बघा आता मी तुम्हाला एक थोडासा वेगळ्या प्रकारचा प्रश्न देतो विच ऑफ द फॉलोइंग इज राईट रायमिंग पेअर फ्रॉम द गिव्हन स्टांझा जे एखादा पॅराग्राफ दिलेला असतो स्टांझा दिलेला असतो बरोबर आणि त्या स्टांझा मधून किंवा त्या पॅराग्राफ मधून तुम्हाला जे रायमिंग वर्ड्स जे आहेत ना तर त्याची पेअर शोधायची असते बरोबर मग मी आता तो स्टांझा अगोदर तुमच्या समोर लिहितो तो तुम्ही वाचायचा आणि मग ती जी रायमिंग पेअरची जोडी आहे तर ती शोधायची विच ऑफ द फॉलोइंग इज राईट रायमिंग पेअर फ्रॉम द गिव्हन स्टांझा आता मी या ठिकाणी स्टांझा लिहितो प्रश्न लक्षात आला दिलेल्या स्टांझा मध्ये किंवा पॅराग्राफ मध्ये तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचंय तर रायमिंग पेअर ओके आता ही जी रायमिंग पेअर आहे अगोदर मी तुम्हाला स्टांझा देतो व्हाईल शीप while sheep on a blue hill when the wind stops ज्यावेळेस वारा बंद होतो
You all stand still. You all stand still. आता या ठिकाणी मी ऑप्शन देतो शीप आणि हिल. शीप आणि हिल. दुसरा ऑप्शन देतो स्टॉप्स आणि स्टील. तिसरा ऑप्शन आहे हिल आणि स्टील. आणि लास्ट ऑप्शन आहे शीप्स आणि स्टॉप्स. या ठिकाणी जो पॅराग्राफ दिला व्हाईल शीप ऑन अ ब्लू हिल व्हेन द विंड स्टॉप्स यू ऑल स्टँड स्टील. येते लक्षात ह्या ज्या ओळी दिलेल्या आहेत याच्यामध्ये असणारे जे रायमिंग वर्ड्स आहेत जे सारखे उच्चार होणारे जे काही शब्द आहेत तर त्याची जी जोडी आहे तर ती आपल्याला याच्यामधून शोधायची. टाका उत्तर. उत्तर टाका. येतंय लक्षात बोर्डवर दिसतंय सगळ्यांना. श्रावणीने थर्ड ऑप्शन टाकलंय. बर आणखी बाकीच्या मुलांनी. येस अक्षता ठोकने सुद्धा थर्ड ऑप्शन टाकलंय. आणखी येस आदेशने देखील थर्ड ऑप्शन टाकलं. त्यानंतर व्हेरी गुड चव्हाण के थर्ड ऑप्शन. आफ्टर दॅट येस व्हेरी गुड संचिताने सुद्धा थर्ड ऑप्शन टाकलंय. व्हेरी गुड. आणखी कोण राहिला? आणखी तुम्ही उत्तर टाकत चला म्हणजे काय होतं तुमचं इंटरॅक्शन माझ्या लक्षात येतं. बरोबर म्हणजे काय होतं आपल्याला तुम्हाला प्रश्न विचारता येतात किंवा ते समजतं की नाही हे लक्षात येतं. व्हेरी गुड. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स हॅव गिव्हन मी आन्सर थर्ड ऑप्शन अँड इट इज द राईट. बघा हिल आणि स्टील या शब्दाचा उच्चार सारखा होतो म्हणजे तुम्ही जे दिलेलं उत्तर आहे तर ते बरोबर आहे. व्हेरी गुड. कॉंग्रॅच्युलेशन ऑल ऑफ द स्टुडंट्स. हरकत नाही. आता आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. बघा आता मी प्रश्न वाचून दाखवतो तुम्ही मला उत्तर दिलं तरी चालेल. बघा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रायमिंग वर्ड. खालीलपैकी कोणता रायमिंग वर्ड नाही. मी क्रमानेच वाचणार आहे ऑप्शन्स. केक, नोट, बेक, बेक. आता सांगा ऑप्शन नंबर. केक, नोट, बेक, मेक. ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज केक, सेकंड इज नोट, थर्ड इज बेक and fourth is make. Who will give the answer? प्रश्न लिहिण्याची गरज आहे का? हरकत नाही. उत्तर येत नाही म्हणजे मग वेदांत. केक बघा. दुसरा ऑप्शन आहे नोट, थर्ड ऑप्शन इज बेक आणि फोर्थ ऑप्शन आहे मेक. आता उत्तर टाका. ह्याच्यापैकी कोणता रायमिंग वर्ड नाही. उत्तर टाका. येस श्रावणीने टाकलं ऑप्शन नंबर थर्ड. बर आणखी टाका बरं आणखी उत्तर. अक्षताने टाकलं ऑप्शन थर्ड. बा श्रावणी कदम, त्यानंतर संचिता जाधव. ब्रिलियंट स्टुडंट्स आर देयर इजंट इट. बघा लक्षात येते का तुमच्या. केक मराठीत लिहू का केक. याचा उच्चार केक असा होतो. याचा उच्चार नोट असा होतो. याचा उच्चार बेक असा होतो आणि याचा उच्चार मेक असा होतो. याचा अर्थ माहिती का मराठीमध्ये. केक म्हणजे खाण्याचा केक, नोट म्हणजे सूचना बरोबर ना, बेक म्हणजे
बेकिंग करणं, बेक, बरोबर, बेकरीवरला बेक, किण्वन प्रक्रिया, त्याला बेक म्हणतात. तर मेक म्हणजे तयार करणे, पण मग काय याचा उच्चार कसा होतो, नोट. हे जरी तर असं असतं तर रे, असं जर असतं ना नेट, तर मात्र ते ऑप्शन झालं नसतं. येते लक्षात? रिक्वेस्टेड ऑडिओ चॅट. हा मुलांनो, आपण मुद्दाम तुम्हाला रिक्वेस्टेड ऑडिओ चॅट दिलेलं नाहीये. तुम्ही फक्त काय करायचं, चॅटद्वारे उत्तर टाकायची, बरोबर, काय हरकत नाही. आता बघा, अशा पद्धतीचे जे काही इतर उदाहरणं आहेत तर ते तुम्हाला असाइनमेंट मध्ये मी तुम्हाला टाकणार आहे. त्यावेळेस इतरच्या प्रश्नांचा जो काही सराव आहे तो तुम्हाला होणार आहे. आता या व्होकॅब्युलरी पार्ट मधलं एक पुढचं जे सब टॉपिक आहे तर ते आहे ऑपोजिट वर्ड्स, बरोबर. मला वाटतं आपण एक 8-10 प्रश्न घेतले आणि बाकीचे जे काही प्रश्न आहेत तर ते तुम्हाला सरावासाठी देणार आहोत. त्यावेळेस तुम्ही त्या प्रश्नांचा आपण सराव करू शकतो. परंतु साधारणतः एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षा असण्याची शक्यता दाट आहे आणि म्हणून आपला अभ्यासक्रम सुद्धा संपला पाहिजे. म्हणून आता जो पुढचा टॉपिक आहे तो आपण या ठिकाणी घेऊ. व्होकॅब्युलरी पार्ट मधलाच आणखी एक ऑपोजिट वर्ड्स असा त्या टॉपिकचं नाव आहे. वर्ड्स दॅट हॅव ऑपोजिट मिनिंग आर कॉल्ड ऑपोजिट वर्ड्स. म्हणजे काय, असे शब्द की ज्यांना त्याचा अर्थ विरुद्ध शब्द अर्थाचा असतो त्याला विरुद्धार्थी शब्द असं म्हणतात. अशा प्रकारच्या प्रश्न प्रकारामध्ये प्रश्न कसे असतात, यू मे बी एक्सपेक्टेड टू पिक आउट ऑपोजिट मिनिंग ऑफ वर्ड्स. म्हणजे काय, आयडेंटिफाय द ऑपोजिट वर्ड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द वर्ड, इजंट इट. सो अगोदर ही जी काही ऑपोजिट वर्ड्स आहे हे मी थोडस तुम्हाला सांगतोय. तुम्हाला अगोदर त्या शब्दांचे जर अर्थ माहिती असेल तर त्याचा विरुद्धार्थी शब्द माहिती असेल, बरोबर. आता मी तुम्हाला नमुना दाखल काही शब्द सांगतोय. ॲबिलिटी म्हणजे पात्रता आणि इनएबिलिटी म्हणजे अपात्रता, बरोबर. त्यानंतर बघा, एबल, अनेबल, अबोव, बिलो, बरोबर. असे वेगवेगळ्या प्रकारची ही असतात. ब्युटिफुल, अगली. अर्थात या शब्दांचे तुम्हाला अर्थ पण माहिती असणं गरजेचं आहे. जर अर्थ माहिती नसतील तर त्याचा विरुद्धार्थी शब्द आहे किंवा नाही हे तुम्हाला समजणार नाही. उदाहरणादाखल आपण बघू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड डिफीट. डिफीट या शब्दाचा नेक्स्ट सब टॉपिक इज द फोर्थ सब टॉपिक, दॅट इज ऑपोजिट वर्ड्स. मराठीत लिहितो मुद्दाम सर्व विद्यार्थ्यांना समजावं म्हणून. विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द. आता कसं बघा, उदाहरणार्थ बॉय असेल तर काय असतो विरुद्धार्थी शब्द, गर्ल, जेंडर आहे ना, बरोबर. किंवा गुड असेल तर काय असतो विरुद्धार्थी शब्द, बॅड, बरोबर. बॉय म्हणजे मुलगा, गर्ल म्हणजे मुलगी, गुड म्हणजे चांगला, बॅड म्हणजे वाईट. येते लक्षात? आता असे वेगवेगळे आणि बघा, मुळात व्होकॅब्युलरी या पार्ट मध्ये काय की तुम्हाला वेगवेगळे शब्द माहिती होणं गरजेचं आहे, त्यांचे अर्थ माहिती होणं गरजेचं आहे, बरोबर. आता मी तुम्हाला ऑप्शन देतो, प्रश्न लिहितो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट वर्ड फॉर. प्रश्न बघा अशा प्रकारचा असतो. Which of the following, खालील पैकी कोणता, काय, इज ऑपोजिट वर्ड, इज ऑपोजिट विरुद्धार्थी वर्ड फॉर. कशासाठी, ऑपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड, फॉर म्हणण्यापेक्षा ऑफ द वर्ड डिफीट. डिफीट या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता, आणि पर्याय आहेत बघा, वॉर,
दुसरा पर्याय आहे पीस, तिसरा पर्याय आहे विक्ट्री, आणि लास्ट ऑप्शन आहे लूज. टाका उत्तर. आता जर तुम्हाला हे शब्द माहिती असेल तर तुम्ही उत्तर टाकाल. क्लीन डर्टी. बरोबर, भरपूर मुलांनी वेगवेगळे पण उत्तर टाकले ना, छान. क्लीन आणि डर्टी, बरोबर, श्रावणने उत्तर टाकलं, हरकत नाही, छान. सॉफ्ट आणि हार्ड कसं म्हणायचं, तिला सॉफ्ट म्हणायचं का तुला चव्हाण के SOFT पाहिजे मग ते, बरं का, सॉफ्ट आणि हार्ड. बरोबर. प्रश्न तुमच्या पुढे आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड डिफीट. टाका उत्तर. त्याचे ऑप्शन्स आहेत बघा, वार, पीस, विक्ट्री आणि लूज. टाका उत्तर. येस, थर्ड ऑप्शन. श्रावणीने टाकलं थर्ड ऑप्शन. व्हेरी गुड. चव्हाण केले देखील थर्ड ऑप्शन. व्हेरी गुड. त्यानंतर ठीक आहे, म्हणजे थर्ड ऑप्शन तुमच्या लक्षात आलं. बघा, डिफीट या शब्दाचा अर्थ काय आहे की हार, बरोबर ना. आणि व्हिक्ट्री या शब्दाचा अर्थ काय आहे, जीत, बरोबर, किंवा जिंकणे, बरोबर. मग डिफीटचं काय आहे तर व्हिक्ट्री. बघा, वॉर म्हणजे काय, लढाई. पीस म्हणजे काय, तुकडा. लूज म्हणजे हारणे. पण डिफीट म्हणजे काय, हार किंवा हारणे. याचा जो काही विरुद्धार्थी शब्द आहे तो काय आहे, जिंकणे. म्हणजे थर्ड ऑप्शन ज्या मुलांनी दिलं त्यांना यस. आदेशने आणखी एक उदाहरण पाठवलं बघा, बिग आणि स्मॉल. व्हेरी गुड. त्यानंतर भरपूर जोड्या तुम्हाला माहिती आहे, भरपूर जोड्या तुम्ही सांगतायत, परंतु आता मी तुम्हाला आणखी एक हे देतो बघा. आता जर शब्द ओल्ड असेल, मी आता प्रश्न काय करतो, प्रश्न तोच ठेवतो, फक्त तुम्हाला शब्द बदलून देतो आणि मग तुम्ही त्याचं उत्तर शोधायचं. ओल्ड, मला वाटतं ओल्ड जर शब्द असेल तर तुम्हाला हे देण्याची पण गरज नाही, पण हरकत नाही, मी तुम्हाला ऑप्शन देतो. टॉल, फर्स्ट ऑप्शन आहे टॉल. सेकंड ऑप्शन आहे यंग. थर्ड ऑप्शन आहे वीक. आणि लास्ट ऑप्शन आहे स्ट्रॉंग. पाठवा उत्तर. येस 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 येस, व्हेरी गुड. बघा, आता मुलं बरीचशी हुशार झाली बघा, फास्ट उत्तर दिलं. श्रावणीने दिलं, आदेशने दिलं, व्हेरी गुड. अक्षताने दिलं, व्हेरी गुड. संचिताने दिलं. प्रत्येक मुलाने उत्तर दिलं ऑप्शन नंबर 2. व्हेरी गुड. ओल्ड म्हणजे काय, वृद्ध किंवा जास्त वयाचा, आणि यंग म्हणजे काय, कमी वयाचा किंवा तरुण, बरोबर ना. नाईस. आता मी तुम्हाला पुढचं अपोजिट पेअर देतो किंवा एक वर्ड देतो, त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही टाका. बघा, डिफिकल्ट. मला वाटतं आता मी फक्त तुम्हाला इथे शब्द देतो, तुम्ही ना तसं डायरेक्ट उत्तर टाकलं तरी चालेल. डिफिकल्ट. डिफिकल्ट या शब्दाचा अपोजिट वर्ड काय आहे बघू. आता कोण उत्तर टाकतं, मी ऑप्शन वगैरे काही देत नाही, तर तुम्हाला येत असेल ना तर तुम्ही फास्ट उत्तर द्याल. डिफिकल्ट या शब्दाचा ऑपोजिट वर्ड काय असू शकतो. आपण म्हणतो बघा, पेपर खूप डिफिकल्ट होता. येईल देता टाका बरं चॅटद्वारे. अक्षत आठव, बस काय सांगते, नाही देता येत. मला वेळ देतो मी थोडासा. पाठवा उत्तर. अक्षता, काय म्हणणं आहे तुझं. हरकत नाही, मी आता तुम्हाला प्रत्यक्ष देणे गरजेचं आहे. या ठिकाणी
उत्तर देतो. इझी. सेकंड ऑप्शन आहे मीडियम, हार्ड आणि स्मॉल. आता पाठवा उत्तर. बघू किती मुलं. येस. आता मला वाटतं म्हणजे याचा आता तुम्हाला पर्याय देणं गरजेचं आहे. आता बरोबर उत्तर आलं. संचिताने बरोबर उत्तर दिलंय. आणखी पाठवा. व्हेरी गुड. चव्हाणकेने बरोबर उत्तर दिले. आणखी इझी. व्हेरी गुड. श्रावणीने तर आणखीच क्लिअर दिलं की फर्स्ट ऑप्शन इझी हे या प्रश्नाचं उत्तर आहे. याचा अर्थ माहिती ना सगळ्यांना. इझी म्हणजे सोपं, डिफिकल्ट म्हणजे अवघड, मीडियम म्हणजे मध्यम, हार्ड म्हणजे कठीण आणि स्मॉल म्हणजे छोट आहे. बरोबर. आता मी आणखी तुम्हाला पुढचा शब्द देतोय. शब्द आहे बघा बोल्ड. फास्ट घेऊ. आता फास्ट जाऊ जरा पुढचा आपण. बोल्ड आणि पर्याय आहेत बोल्ड या शब्दाचे जे काही ऑप्शन्स आहेत ते आहेत बोल्ड या शब्दाला करेजियस, with word of the word bold. बोल्ड शी रिलेटेड शब्द का पर्याय आहे करेजियस. COURAGES. करेजियस. करेजियस. सेकंड ऑप्शन आहे टिमिड. थर्ड ऑप्शन आहे ब्रेव आणि लास्ट ऑप्शन आहे स्ट्रॉंग. आता जर तुम्हाला त्याचे अर्थ माहिती असेल तर तुम्हाला त्याची उत्तर देता येतील. हरकत नाही. देता उत्तर. पाठवा उत्तर. बोल्ड या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? आणि शब्द आहे करेजियस, टिमिड, ब्रेव आणि स्ट्रॉंग. फोर्थ ऑप्शन दिलं स्ट्रॉंग. कुणी दिलं उत्तर? भाऊसाहेब चव्हाणकेने. हरकत नाही. बघा याचा अर्थ तुम्हाला अजून त्या शब्दांची अर्थ माहिती होणं गरजेचं आहे. बघा बोल्ड म्हणजे काय? बिनधास्त. बरोबर ना. बोल्ड असणं. आणि टिमिड म्हणजे काय? तर लाजाळू. बरोबर ना. म्हणजेच काय ऑप्शन नंबर 2 हे बरोबर उत्तर आहे. कारण का? कारण करेजियस म्हणजे काय? धैर्यशील किंवा धैर्यवान. या शब्दाचा अर्थ काय आहे? धैर्यवान. करेजियस, करेज आहे त्याच्याकडे, काळीज आहे किंवा तो. बरोबर. टिमिड म्हणजे काय? लाजाळू. ब्रेव म्हणजे काय? शूर. आणि स्ट्रॉंग म्हणजे काय? ताकदवान किंवा काय म्हणतो आपण त्याला? पॉवरफुल. बरोबर ना. स्ट्रॉंग म्हणजे ताकदवान. तसा बघा टिमिड म्हणजे काय? बिनधास्त. मग इथं कोणता शब्द येईल? तर लाजाळू. बोल्ड पर्सनॅलिटी असते. बरोबर ना. तो आपले उत्तर फटाफट देऊ शकतो. बरोबर. तसा एखादा मुलगा उत्तर येऊनही बघा चॅट मध्ये. आता आणखी बरीचशी मुलं याच्यामध्ये आहेत परंतु सर्वच मुलं चॅट करतात का? तर नाही. ठराविकच मुलं. या सेकंड ऑप्शन दिलंय की टिमिड हे त्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. व्हेरी गुड. बघा आता या सेक्शन मध्ये काय आहे की व्होकॅब्युलरी मध्ये तुम्हाला शब्दांचा साठा हा वाढणं गरजेचं आहे. म्हणून तुम्ही रोज जास्तीत जास्त नवीन नवीन जे शब्द आहेत तर ते आत्मसात केले पाहिजे. बरोबर. आता आपण या ठिकाणी इथंच थांबू. त्यानंतर आज जो काही असाइनमेंट तुम्हाला पाठवलं जाईल तर तो तुम्ही सोडवून पाठवायचे. ओके. धन्यवाद.